Very good morning to all my dear students. In today's lecture, we are going to study the hardware components of information technology or the hardware components of a computer system. Along with that hardware components, we are also going to see the input devices which are considered as the hardware of the computer. So what all these input devices are and what actually input is, that we are going to study in our this lecture. Okay, so now what are input devices? Before starting what are the input devices, let us know what is actually input. So anything you give to the computer, any command or any task which you insert to the computer is considered as the input given to that computer. So that is the input which is given to the computer. Now this input is given by some of the devices. जे काही तुम्ही कॉम्प्युटरला टास्क करण्यासाठी सांगता तो टास्क देण्यासाठी जे डिव्हायसेस वापरतात त्याला आपण इनपुट डिव्हायसेस म्हणतो. आणि जो टास्क आपण देतो कॉम्प्युटरला ॲज अ वर्क और ॲज अ कमांड यू गिव्ह टू द कॉम्प्युटर, दॅट ऑल थिंग्स आर कन्सिडर्ड ॲज द इनपुट. त्याला आपण इनपुट म्हणतो. जे काही आपण कॉम्प्युटरला ॲज अ इन्फॉर्मेशन, ॲज अ टास्क, ॲज अ वर्क जे काही देणार आहे, इट इज कन्सिडर्ड टू बी ॲज द इनपुट गिवन टू द. What are input devices? See now, in a computer or in computer science, the general meaning of input is to provide or give something to the computer. Means we are providing something or we are giving some command to the computer. It is considered as the input. In other words, when a computer or a device is receiving a command or a signal from outer source, the event is referred to as the input to the device. So anything the computer is receiving from outer sources, it is considered as the input given to that device. So जे काही कॉम्प्युटरला दुसऱ्या डिव्हायसेसकडून जे काही इन्स्ट्रक्शन्स येणार आहेत, जे काही कमांड्स सिग्नल्स येणार आहेत, त्याला आपण इनपुट म्हणतो. आणि असे सिग्नल्स आणि कमांड्स देणारे डिव्हायसेस, कॉम्प्युटरला सिग्नल्स देणारे डिव्हायसेस जे असतील, इनपुटचे कमांड, इनपुटचे सिग्नल्स देणारा जो काही डिव्हाइस असेल त्याला आपण इनपुट डिव्हाइस असं म्हणायचं आहे. अन इनपुट डिव्हाइस इज एनी डिव्हाइस दॅट प्रोव्हाइड्स इनपुट टू अ कॉम्प्युटर. सो दॅट इज द डिव्हाइस विच इज गिविंग द इनपुट टू द कॉम्प्युटर. कॉम्प्युटरला इनपुट देण्याचं काम जो डिव्हाइस करणार आहे, अशा सगळ्या डिव्हाइसेसला आपण इनपुट डिव्हाइस बोलायचं आहे. So now we will be studying the three main input devices. First one will be the keyboard, the second one will be the mouse, and the third one will be the scanner. So these three input devices we are going to study in detail. आता तुम्हाला स्क्रीनवरती बघा, तुम्हाला कीबोर्डचं पिक्चर दिसतंय. It is a image of a keyboard, how the keyboard looks like. So you observe this keyboard carefully. आता या कीबोर्डवरती 104 ते 108 एवढ्या कीज असतात. कीज म्हणजे काय, थोडक्यात बटन. ते बटन्स एका बोर्डवर लावलेले आहेत, सो त्याला नाव पडलं आहे कीबोर्ड. ओके, ऑल दीज कीज आर प्लेस्ड ऑन सिंगल बोर्ड, सो इट इज कॉल्ड एज अ कीबोर्ड. सो देर आर 104 to 108 कीज ऑन दॅट कीबोर्ड. आता या कीज तुम्ही सगळे व्यवस्थित ऑब्झर्व करायचे. वरच्या लाईनला तुम्हाला एस्केप दिसतंय, F1, F2, F3 टिल F12 तुम्हाला दिसतंय. नंतर तुम्हाला नंबर कीज दिसत आहेत, 1 2 3 4 0पर्यंत आहेत. नंतर तुम्हाला अल्फाबेट्स दिसत आहेत. कुठे शिफ्ट, कंट्रोल, कॅप्स लॉक, टॅब, अल्ट आहे, विंडोज आहे, स्पेस बार दिसतोय. अशा कीज, बॅकस्पेस आहे, एंटर आहे. नंतर प्रिंट स्क्रीन, स्क्रोल लॉक, नम लॉक, पॉज, ब्रेक, इन्सर्ट, डिलीट, होम, एंड. Then down arrow is there, up arrow is there, left arrow, right arrow, and again calci like number keys are also there on your right side of the keyboard. So all these keys come together and they form a keyboard, and keyboard is the example or it is a input device. So input is given to the computer with the help of this keyboard, so it is termed as the input device. So now we will study it in detail. A keyboard is the most common and very popular input device which helps to input the data to the computer. The layout of the keyboard is like that of a traditional typewriter, although there are some additional keys provided for performing additional functions. So keyboards are of two sizes. See, there are two sizes. Some are having 84 keys,
some are having 101 or 102 keys, and there are also keyboards with 104 to 108 keys that are available on your keyboard. And there are some keys are also there which give you the option for the Windows and internet also. Now the keys on the keyboard are as follows. See, now they have categorized the keys on the keyboard as follows. There are typing keys, number keys, function keys. So one by one we will see in detail. काहीच लक्षात नसेल राहत तर 5 कीज लक्षात ठेवायचे आहेत. एक अल्फाबेट कीज, त्याला आपण अल्फा न्यूमरिक कीज म्हणतो, जे कॅपिटल A to Z आणि स्मॉल A to Z याला आपण अल्फाबेट और अल्फा न्यूमरिक कीज असं म्हणायचे. नंतर नंबर कीज आहेत. नंबर कीज आहेत 0 to 9, म्हणजे त्या झाल्या तुमच्या 10 कीज. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या कीजच्या मदतीने तुम्ही कोणताही नंबर बनवू शकता. कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, these keys will form any number which you require. So number keys are from 0 to 9, अशा 10 number keys आहेत. Then the alphabet keys are from A to Z, 26 alphabet keys आहेत. फंक्शन कीज सगळ्यात वरती होत्या बघा, जे F1 F2 मी म्हणलं, दोज आर युअर फंक्शन कीज. मग फंक्शन कीज कोणत्या कोणत्या आहेत? F1 पासून F12 पर्यंत. सो 12 फंक्शन कीज आहेत. नंतर तुमचं एंटर, बॅकस्पेस, देन कॅप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, स्पेस बार ह्या सगळ्या स्पेशल पर्पज कीज आहेत. हे 4th टाईपचं की झालं. आणि 5th आहेत तुमच्या कर्सर कीज और ॲरो कीज. कर्सर कीज और ॲरो कीज म्हणजे काय? ज्या कीजच्या मदतीने तुम्ही अप डाऊन राईट लेफ्टला स्क्रीनवरती कर्सर मूव्ह करू शकताय, किंवा गेम खेळताना राईट लेफ्ट अप डाऊन कंट्रोल करण्यासाठी ज्या कीज वापरतात त्याला आपण कर्सर कीज बोलतो. अगदी कोणत्याच कीज लक्षात नाही राहिल्या तर ह्या 5 टाईपच्या लक्षात ठेवायच्या आहेत. अल्फा न्यूमरिक A to Z, न्यूमरिक कीज 0 to 9, special purpose keys are there, shift, control, enter, space bar. These are your special purpose keys. Then you are having the cursor keys which are right, left, up and down, and you are having the next type of the keys is your function keys, that is the 5th type, which are from F1 to F12. They give you number of functions like refresh, run, stop. These all functions can be done with the help of that keys, so they are called as the function keys. सो या फंक्शन कीज किती आहेत? 12 आहेत. हे 5 प्रकारच्या कीज तुम्ही लक्षात ठेवायच्या आहेत कीबोर्डसाठी. आणि कीबोर्डच्या अजून 2 गोष्टी, टाइप्स ऑफ द कीबोर्ड. सो यू शुड नो द कीज ऑन द कीबोर्ड अँड द टाइप्स ऑफ द कीबोर्ड्स. टाइप्स ऑफ द कीबोर्ड्स यू कॅन टर्म देम ॲज वायर्ड अँड वायरलेस. So now let us see in detail. The keys on the keyboard are as follows. So typing keys. These keys includes the letter keys, that is A to Z, and digits 0 to 9, which generally give the same layout as that of the typewriter. Then second one they have told as the numeric keypad. It is used to enter the number data or cursor movement. Generally it consists of 17 keys that are laid out in the same configuration used by most adding machines and calculators. Then we are having the function keys which are 12. The 12 function keys are present on the keyboard which are arranged in a row at the top of the keyboard. Row म्हणजे horizontal, आडवे जे वरती कीबोर्ड वरती आहेत त्या फंक्शन कीज. Each function key has a unique meaning and is used for some specific purpose. Control keys. These keys provides cursor and screen control. It includes 4 directional arrow keys. Control keys also include home, end, insert, delete, page up, page down, control, alt and escape. All these are your control keys. Then the special purpose keys. Keyboard also contains some special purpose keys such as the enter, shift, caps lock, num lock, space bar, tab and print screen. आता एंटरचा यूज काय आहे? एंटर तुम्ही नेक्स्ट लाईनवरती जाण्यासाठी यूज करू शकता. शिफ्टचा यूज काय आहे? शिफ्ट आणि अल्फाबेट जर एकत्र प्रेस केलं तर ते अल्फाबेट तुम्हाला कॅपिटलमध्ये भेटतं. और एखाद्या कीवरती 2 फंक्शन्स असतात, ते दुसरं फंक्शन यूज करण्यासाठी शिफ्ट आणि ती की तुम्ही प्रेस करू शकता. कॅप्सलॉकचा काय यूज आहे? कॅप्सलॉक तुम्ही जेव्हा प्रेस करता तेव्हा सगळे अल्फाबेट्स तुम्हाला कॅपिटलमध्ये मिळतात. सो इट इज कॉल्ड ॲज कॅप्सलॉक. नम लॉकने तुम्ही राईट साईडचा जो काही कीबोर्ड आहे नंबर कीज त्या तुम्ही लॉक करू शकता और
लॉक रिमूव्ह करू शकता. स्पेस बार कशासाठी असतो तर स्पेस देण्यासाठी, दोन वर्ड्समध्ये गॅप देण्याचं काम स्पेस बार करत असतं. टॅब कशासाठी आहे, एक विशिष्ट गॅप जो आहे, स्पेस बारने एक सिंगल गॅप जातो, टॅबने जास्त गॅप तुम्हाला त्या डॉक्युमेंटमध्ये देऊ शकताय. प्रिंट स्क्रीन काय करतं तर तुमच्या जो काही मॉनिटरवरती जो डेटा आहे त्याचं स्क्रीनशॉट घेण्याचं काम तुमचं प्रिंट स्क्रीनचं बटन करत असतं. वेनेवर यू वॉन्ट अ स्क्रीनशॉट, मोबाईलचे स्क्रीनशॉट पाहिजे असेल तर लेटेस्ट मोबाईलला तर 3 फिंगर स्क्रोल केले स्क्रीनवरून की स्क्रीनशॉट भेटतो. जर तुम्हाला कॉम्प्युटरचं स्क्रीनशॉट पाहिजे असेल तर तुम्ही प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करायचं आहे, त्यांनी तुमच्या कॉम्प्युटरचा स्क्रीनशॉट कॅप्चर होतो. So these are the special purpose keys on your keyboard. Now see types of the keyboard. Wired keyboard आहे आणि वायरलेस आहे. जो वायर्ड आहे तो एका वायरने और केबलने कनेक्टेड असणार आहे आणि त्याचं वर्किंग इलेक्ट्रिसिटीवर असणार आहे. जो वायरलेस असेल त्याला केबल्स नसतील तर त्याच्यामध्ये बॅटरीज, तुम्ही ज्याला सेल म्हणता, त्या बॅटरीज इन्सर्टेड असतील आणि तो सेन्सरवरती काम करेल. दॅट इज द वायरलेस कीबोर्ड. सो 2 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड आर देअर, wired and wireless. This was all about the keyboard. Now we will see the next input device, that is mouse. माऊसची डायग्राम तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसते. माऊसचं पण सेम, माऊसचे डिटेल्स बघायचे आहेत. माऊसमध्ये एक राईट क्लिक आहे आणि एक लेफ्ट क्लिक आहे. ऑप्शन्स ओपन करण्यासाठी आपण राईट क्लिक दाबत असतो, राईट क्लिक ऑफ द माऊस. राईट क्लिकचं बटन जेव्हा प्रेस करतो तेव्हा आपल्याला ऑप्शन्स अवेलेबल होतात. त्या ऑप्शन दिलेल्या पर्यायातून एखादा पर्याय तुम्हाला निवडायचा असेल तर लेफ्ट क्लिक तुम्ही प्रेस करायचे, सिंगल लेफ्ट क्लिक. सो 2 क्लिक्स आहेत, राईट क्लिक आणि लेफ्ट क्लिक. सो राईट क्लिकचं काम काय आहे, ऑप्शन्स देण्याचं, आणि लेफ्ट क्लिकचं काय आहे, दिलेल्या ऑप्शनमधून ऑप्शन सिलेक्ट करण्याचं. सो सिलेक्टिंगचं काम लेफ्ट क्लिक आणि ऑप्शन्स देण्याचं काम राईट क्लिकचं आहे. मग माऊसचे अजून फीचर्स आहेत, सिंगल क्लिक अँड डबल क्लिक. एक सिंगल क्लिकने तुम्ही कुठलं पण डॉक्युमेंट सिलेक्ट करू शकता आणि ते ओपन करायचं असेल तर डबल क्लिक द्यायचं आहे. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन द सिंगल क्लिक अँड द डबल क्लिक. ओके. ना माऊस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ पॉइंटिंग डिव्हाइस. स्क्रीनवरती कुठलं एलिमेंट और कुठलं एखादं वर्ड तुम्हाला तिथे पॉइंट दाखवायचं असेल, हायलाईट करायचं असेल तर माऊसचा जो ॲरो आहे, कर्सर जो मूव्ह होत असतो स्क्रीनवरती, तो पॉइंटरचं पण काम करत असतो. मग माऊसचं अजून काय यूज आहे, कीबोर्डने आपण डाऊन ॲरो केला तर त्याला नंबर ऑफ टाइम्स प्रेस करायला लागतं. लाईन नंबर 1 वरून लाईन नंबर 100वर जायचं आहे तर त्याला खूप टाईम लागतो. यू हॅव टू प्रेस इट 99 टाइम्स, देन यू विल बी गोईंग ऑन दॅट 100 नंबर ऑफ लाईन. सो तर हे सगळे कीबोर्डचे जे फीचर्स आहेत किंवा डिसएडव्हान्टेजेस आपल्याला होते किंवा स्पीड कमी होतं ते माऊसमुळे फास्ट होणार आहे. तुम्हाला काय ऑप्शन आहे, स्क्रोल करायचं आहे आणि क्लिक करायचं आहे. सो तुम्ही डायरेक्ट 100 नंबरच्या लाईनवर एका क्लिकमध्ये जाऊ शकताय. सो हे पण एक माऊसचं फीचर आहे, स्क्रोलिंग अँड क्लिकिंग. देन यू ऑल्सो हॅव द ऑप्शन ऑफ ड्रॅग अँड ड्रॉप. एखादा कंटेंट तुम्ही ड्रॅग करून एका फोल्डरमधून दुसऱ्या फोल्डरमध्ये किंवा एका फाईलमधून दुसऱ्या फाईलमध्ये ड्रॉप करू शकता, त्याला आपण ड्रॅग अँड ड्रॉप. असे हे सगळे फीचर्स तुम्हाला माऊसमध्ये अवेलेबल आहेत. ओके. आणि माऊसचे टाईप्स कोणते कोणते आहेत, ऑप्टिकल माऊस आहे, मेकॅनिकल माऊस होता, देन यू आर हॅव्हिंग द वायर्ड माऊस, वायरलेस माऊस. सो these all mouse are available to you. These are the types of the mouse. So on screen you can see the diagram of the mouse. Now we will study the details of the mouse. So mouse is the most popular pointing device. It is a very famous cursor control device. See, mouse is a pointing device. मी तुम्हाला सांगितलं कुठल्या पण स्क्रीनवरच्या कंपोनंटवरती पॉइंटिंग करण्याचं काम करतो. सो इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. It is also a very famous cursor control device having a small size box with a round ball at its base. जे जुने ऑप्टिकल माऊस होते त्याला राऊंड बॉल होता, आता ते लाईट्स, सेन्सर लाईट्स आहेत, तुम्हाला रेड लाईट्स, लेझर लाईट्स दिसतात. सो दॅट आर युअर लेझर माऊस विच सेन्सेस द मूवमेंट ऑफ द माऊस and sends the corresponding signals to the CPU when the mouse buttons are pressed. Generally it has 2 buttons called the left and the right button. A mouse can be used to control the position of the cursor on the screen, but it cannot be used to enter the text into the computer. जसं तुम्ही कीबोर्डने टेक्स्ट टाईप करू शकत होता तसं तुम्ही माऊसने
टेक्स्ट टाईप करू शकत नाही. पण तुम्ही काय करू शकता, यू कॅन कॉपी पेस्ट एनी कंटेंट बाय द माऊस. So now what are the advantages of mouse? It is easy to use, it is not very expensive, वापरण्यासाठी सोपं आहे, जास्त महाग नाही आहे, अगदी 300-400 रुपयाला तुम्हाला चांगल्या कंपनीचे माऊस अवेलेबल होतात. Then next advantage is it moves the cursor faster than the arrow keys of the keyboard. जो काही कर्सर आहे तो एकदम फास्ट मूव होतो. जो की ॲरो कीबोर्डवरच्या ॲरो कीजने मूव्ह करणं थोडं स्लो आहे, पण ते माऊसच्या हेल्पने फास्ट मूवमेंट पॉसिबल आहे. फंक्शन्स ऑफ द माऊस. आता फंक्शन्स आपण स्टडी केले, तुम्हाला मी सांगितले ड्रॅग अँड ड्रॉप एक फंक्शन आहे, सिंगल क्लिक आहे, डबल क्लिक आहे, राईट क्लिक, लेफ्ट क्लिक अँड द स्क्रोल. दीज आर द फंक्शन्स ऑफ युअर माऊस. नाव वी विल स्टडी द इनपुट डिव्हाइस स्कॅनर. आता बरेचसे प्रिंटर्सच्या वरतीच एक ग्लास लाईक फिनिशिंग येतं. सो प्रिंटर आणि स्कॅनर दोन्ही एकत्रच प्लेस आहे आत्ता सध्याच्या टेक्नॉलॉजीमध्ये. बट एक डिफरंट टाईप ऑफ इनपुट डिव्हाइस इज युअर स्कॅनर. स्कॅनर काय काम करतो, एखाद्या डॉक्युमेंटची हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपीमध्ये कन्वर्ट करतो. फॉर एक्झाम्पल एखादं बुक आहे ते मला कॉम्प्युटरमध्ये इन्सर्ट करून ठेवायचं आहे, तर ते स्कॅनरवरती ठेवायचे, स्कॅन करत राहायचे पेज बाय पेज, आणि ते बुक सगळं काय होणार आहे कॉम्प्युटरमध्ये सेव्ह होणार आहे. म्हणजे तुम्हाला टायपिंग करण्याची गरज नाही, इमेजेस स्कॅन होऊन कॉम्प्युटरमध्ये सेव्ह होतात. आता हा जो स्कॅनर आहे हा 2 प्रकारचा आहे. इट इज द फ्लॅटबेड स्कॅनर. पहिला दिसतोय तो फ्लॅटबेड स्कॅनर आहे, आणि दुसरा आहे तो हँडहेल्ड स्कॅनर आहे. हँडहेल्ड स्कॅनर अँड फ्लॅटबेड स्कॅनर, दीज आर द 2 टाईप्स ऑफ स्कॅनर्स विच आर अवेलेबल. आता स्कॅनरचं काम फक्त सॉफ्ट कॉपीमध्ये कन्वर्ट करण्याचं नसून तुम्ही बारकोड रीडिंगला सुद्धा स्कॅनर वापरू शकता. बरेच सगळे प्रोडक्ट्स आहेत ज्याच्यावरती ब्लॅक अँड व्हाईट लाईन्स तुम्हाला दिसतात. तो तुमचा कोडिंग असतं, MICR कोड असतो और ऑप्टिकल कोड असतो, ते कोड रीड करण्याचं काम पण हा स्कॅनर करत असतो. बरेचसे मॉल्स किंवा डीमार्ट्स और कुठले पण सुपर मार्केट्स वगैरे असतील तर तिथे बिलिंग करण्यासाठी काय होतं, प्रोडक्ट घेतला जातो आणि हँडहेल्ड स्कॅनर किंवा फ्लॅटबेड स्कॅनर असतो, त्याच्यावरून प्रोडक्ट स्लाईड केला जातो जर फ्लॅटबेड असेल तर. आणि जर तो हँडहेल्ड स्कॅनर असेल तर काय करतात, तो स्कॅनर त्या बारकोडवरती प्लेस करून ते बारकोडची सगळी इन्फॉर्मेशन ऑटोमॅटिकली कॉम्प्युटरला फील होते. जो काही प्रोडक्ट असेल त्याची MRP, मॅन्युफॅक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, हे सगळे डिटेल्स कॉम्प्युटरमध्ये ऑटोमॅटिकली इन्सर्ट होतात जेव्हा स्कॅनर जो कोड असेल तो स्कॅन करतो तेव्हा. सो दिस इज द यूज ऑफ युअर स्कॅनर. स्कॅनर इज अन इनपुट डिव्हाइस विच वर्क्स more like a photocopy machine. It is used when some information is available on paper and it is to be transferred to the hard disk of the computer for further manipulation. Scanner captures images from the source which are then converted into a digital form that can be stored on the disk. These images can be edited before they are printed. So these are the uses of your scanner. And 2 types of scanner are there, flatbed scanner and the handheld scanner. So in today's session we have studied the 3 input devices, that is the keyboard, mouse and the scanner. We have also studied the features, uses, advantages of all these input devices. Along with that we have studied the types of each input device. Keyboard is having types, mouse is having some types of mouse are there, and types of scanners also we have studied. So all these input devices we have studied in our this session. In the next session we will be studying the output devices. I hope you have understood all the concepts covered in this lecture. Thank you for listening. Have a nice day all of you.